الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا۔ مولانا رومی اپنی کتاب میں محمود غزنوی ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا اور اس کے غلام کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ بادشاہ کے پاس ایک ہیرا آ گیا، اور بادشاہ کا یہ غلام جو تھا جس کا نام ایاز تھا، یہ اس نے ایک جنگ میں اس کو ملا تھا، غلام تھا، مطلب پکڑا گیا تو غلام تھا، ایک جنگ میں اس کو ملا، مگر جوہری جو ہے وہ ہیرے کی قدر جانتا ہے کہ ہیرا کس قدر قیمتی ہوتا ہے۔ تو وہ بادشاہ جو تھے، جو اپنے وقت کے جو ہمارے اسلاف تھے، جو پرانے زمانے کے جو ہمارے مسلمان بادشاہ تھے، وہ لوگوں کو پہچانتے تھے، ان کی قدر جانتے تھے اور اچھے لوگوں کو اپنے گرد ہمیشہ رکھتے تھے۔ ہم لوگوں نے آج کل یہ کام شروع کر دیا ہے کہ جو غلط، بدکار، جھوٹے، جو عیب جوئی کرنے والے، جو خوشامد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنے گرد اکٹھا کر لیتے ہیں، اور جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کو ڈھونڈتے ہی نہیں۔ وہ لوگ جو تھے، جن لوگوں نے ترقی کی، جن لوگوں نے معاشرے میں، دنیا میں انسانیت کو ایک نام دیا، ان لوگوں کا، ہمارے اسلاف کی یہی ہمیشہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ اچھے لوگوں کو اپنے پاس رکھتے تھے، اپنے قریب جگہ دیتے تھے۔ جس ملک میں بھی جاتے تھے، جہاں پر بھی فتوحات کرتے تھے، تو اس سے پہلے وہ یہ علم رکھتے تھے اور یہ اس کے بارے میں جاسوسی جس کو ہم کہتے ہیں وہ کروا لیا کرتے تھے کہ اس ملک میں کون سا سمجھدار بندہ ہے، کون سا عالم ہے، کون سا فقیہ ہے، کون سا فلاسفر ہے۔ تو ہر طرح کے سمجھدار بندے کو وہ اپنے پاس، کون سا اچھا طبیب ہے، کون سا اچھا ڈاکٹر ہے، اس کو کہتے حکم دے دیا جاتا تھا فوج کو کہ اس کو قتل نہیں کرنا ہے، اس کو اپنے دربار میں اچھی تنخواہ پر اس کو عزت دار طریقے سے اپنے ساتھ رکھ لیا کرتے تھے۔ تو یہ غلام بھی اس کو ایک جنگ میں ملا تھا اور اس نے سمجھ لیا کہ یہ بہت سمجھدار بندہ ہے، اس کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ اس نے اس قدر خدمت کی کہ سب وزراء سے وہ بڑھ کر بادشاہ کی نظر میں مقبول ہو گیا۔ تو بادشاہ کے پاس ایک ہیرا آیا کسی جنگ سے، اور بہت قیمتی ہیرا تھا، بہت وہ کہہ لیں قیمتی اور بہت بڑا تھا، اپنے اس وقت کے اس دور میں سے بڑا قیمتی اور بڑا نگینا تھا، اور اس کی قیمت بھی انتہائی زیادہ تھی۔ تو وہ اس نے تمام لوگوں کو، جوہریوں کو دکھایا، اپنے وزراء کو دکھایا۔ تو انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، یہ تو آپ کے تاج بننے کے لائق ہے، آپ کا تاج میں یہ لگنے کے لائق ہے، یہ ہیرا اس قدر پیارا، اس قدر خوبصورت اور اس قدر قیمتی ہے۔ تو بادشاہ نے ایک وزیر کو کہا کہ اس کو توڑ دو۔ تو وزیر نے کہا بادشاہ سلامت جی آپ نے کیا بات کر دی، یہ چیز تو توڑنے کے قابل ہی نہیں ہے، نہ بادشاہ سلامت یہ مت کریں۔ دوسرے سے کہا کہ اس کو توڑ دو، اس کو دیا، تھوڑی دی کہ اس کو توڑ دو۔ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ مت کریں، یہ تو کام ہی بہت غلط ہے، اس کو مت کریں، ایسا مت کریں۔ تیسرے کو کہا، اس نے بھی یہ کہا کہ بادشاہ سلامت یہ تو اس قدر قیمتی ہیرا ہے، یہ تو آپ کے تاج میں لگنے کے لائق ہے، اس کو توڑنا نہیں چاہیے۔ ایسے کرتے کرتے سب وزراء نے انکار کر دیا اور وہ ٹال مٹول کرتے رہے۔ تو اس کی باری آ گئی ایاز کی۔ تو محمود نے جب ایاز سے کہا، محمود غزنوی جو بادشاہ تھا، اس نے جب ایاز سے کہا کہ اس کو توڑ دو، تو اس نے وہ پکڑا ہتھوڑا اور اس کو آؤ دیکھا نہ تاؤ، فوراً اس کو مارا اور توڑ دیا۔ تو باقی جو وزراء تھے وہ اس کو ملامت کرنے لگے، یہ تو غلام ہے، یہ تو بے عقل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو کیا پتہ۔ تو بادشاہ نے کہا بھائی تمہیں کیوں توڑا اس کو؟ تو کہتا بادشاہ سلامت آپ کا جو حکم تھا، آپ نے جب کہہ دیا کہ یہ کام کر دو، تو مجھے اس حکم کے آگے ہر طرح کی ٹال مٹول، ہر طرح کی چیز انکار، ہر طرح کا ہیچ ہے۔ آپ کا حکم سب سے مقدم، سب سے اول ہے، اور باقی سب چیزیں جو ہیں چاہے میری نظر میں کتنی قیمتی کیوں نہ ہو جائے، وہ سب کے سب جو ہیں وہ غیر ضروری باتیں ہیں۔ جب آپ نے حکم دے دیا تو بس آپ کا حکم ہی سب سے بڑھ کر تھا، آپ میرے مالک، آپ میرے آقا، اور میں آپ کا غلام، آپ کا خادم، تو میری کیا مجال۔ تو مولانا رومی اس قصے کو بیان کر کے یہ سبق دیتے ہیں، یہ سبق سکھاتے ہیں کہ اس طرح انسان جو ہیں وہ اپنے مالک الملک، اپنے جو رب العالمین ہے، جو کائنات کا مالک ہے، اس سب کے ہم بندے ہیں،
उस अल्लाह के क्या हैं, हम बंदे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जो हुक्म दे, जिस बात का हुक्म दे वो बात हमें कर लेनी चाहिए, जिस बात से रोके उस बात से हमें रुक जाना चाहिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेशुमार मुकामात पर अपने कुरान में हमें हुक्म देते हैं बेशुमार चीज़ों का, अच्छी बातों की तलकीन करते हैं, बुरी बातों से रोकते हैं, हमें अदब सिखाते हैं, और हम जो है उन चीज़ों के बारे में गौर ही नहीं करते। हम रब्बुल आलमीन की बातों को पसे पुष्ट डालकर जो अपनी ख्वाहिशात होती हैं, जो अपनी नफ्स की ख्वाहिशात होती हैं, उनके पीछे लग जाते हैं। तो असल हकीकत तो यही है कि हम पहले अपने बादशाह को, अपने मालिक को, रब्बे कायनात को पहचाने। जैसे उस गुलाम ने अपने आका को, अपने मालिक को पहचान लिया था, तो हम रब्बुल आलमीन को, जो जहानों का रब है, जो 70 माओं से ज़्यादा हमको प्यार करता है, जिसकी मोहब्बत जो है एक माँ से क्या 70 माओं से बढ़कर है अपने बंदे के साथ, उसकी बातों को भी सुने, समझें, उन पर गौर करें, उन पर अमल करने की कोशिश करें, उनको समझें। हम तो समझते ही नहीं, हम तो पढ़ते ही नहीं। पहले हमारे पास गेम्स, हमारे पास दुनिया की बातें, हमारे पास बेशुमार दुनिया की ख्वाहिशात, दुनिया की चीज़ें इस कदर हैं कि हम असल रब्बुल आलमीन की जो असल बातें हैं करने वाली, वो उनके बारे में तो हम गौर ही नहीं करते हैं। हम कभी सोचते भी नहीं कि हमें किस चीज़ का हुक्म दिया जा रहा है, हुक्म क्या है। हम कभी पढ़ते भी नहीं हैं। साल हा साल कभी पूछा जाए कि कुरान मजीद कितने दिनों में ख़त्म की है, तो कभी हमने गौर किया कि हम एक कुरान मजीद को कितने दिनों में पढ़ते हैं। हम 1 महीने में पढ़ते हैं, 1 हफ्ते में पढ़ते हैं, मुकम्मल करते हैं, समझ कर करते हैं, पढ़ते हैं, बगैर समझे ही पढ़े जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमा रहे हैं? तो अल्लाह ताला तो कुरान मजीद में फरमा रहे हैं, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। अल्लाह ताला ने मोमिनों का माल, उनकी जान और माल वो ख़रीद लिया है। किसके बदले में? किसके बदले में ख़रीद लिया है? अल्लाह ताला ने मोमिनों का जान और माल ख़रीद लिया है। किसके बदले में? जन्नत के बदले में। अल्लाह ताला ने जन्नत के बदले में मोमिनों का, जो ईमान वाले हैं, जो दावा करते हैं कि मुसलमान हैं, मोमिन हैं, उनके जान और उनका माल जो है जन्नत के बदले में ख़रीद लिया है कि उनको जन्नत अल्लाह ताला की ज़ात अता फरमाएंगे। और दुनिया में वो क्या करें? काम, आखिरत के काम, ऐसे काम करेंगे जिनसे उनकी आखिरत बन जाए, जिनसे वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ सरखरू हो जाएं। तो सिर्फ 4 बातें हैं, 4 काम अगर हम इंसान कर लें, क्या करने वाले काम है? सिर्फ 4 काम कर लें, 4 काम कर लें तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ सरखरू हो जाएंगे, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ मुअज़्ज़ज़ हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में फ़ख्र फरमाएंगे कि ये मेरे बंदे हैं, ये मेरे हकीकी बंदे हैं, ये मोमिन हैं, ये मोमिन हैं जिन्होंने मेरे साथ जन्नत का सौदा कर लिया है, जिन्होंने सही मानों में अपनी जान और माल को मेरे हाथ में बेच दिया है। किसके बदले में? जन्नत के बदले में। किसके बदले में? उखरवी दायमी नेमतों के बदले में। 4 बातें क्या हैं? अल्लाह ताला सूरतुल असर में फरमा रहे हैं, वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर। अल्लाह ताला की ज़ात कसम खा रही है किसकी? ज़माने की। बेशक इंसानियत जो है वो घाटे में है, खसारे में है, मगर कौन लोग? किन को निकाल कर? इल्लल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, वो अमिलुस सालिहात। ईमान लाने के बाद क्या हो गया? शर्त क्या लगा दी? वो अमिलुस सालिहात, जिन्होंने नेक अमल किए। खाली ईमान लाने के बाद बस नहीं हो गया, जो ईमान लाए वो अमिलुस सालिहात और नेक अमाल किए। उसके बाद फिर कौन सी शर्त लगाई? वतवासौ बिल हक के, हक बात की, अच्छी बात की, सच्ची बात की वसीयत करते रहे, तलकीन करते रहे, एक दूसरे को समझाते रहे। कभी इसके बारे में हम लोगों को इकट्ठा करें, कभी इसके बारे में हम रिश्तेदारों को, अजीज़ों कारब को, बच्चों को इकट्ठा करें, उनको हक बात बताएं कि ये अच्छी बातें हैं, ये बुरी बातें हैं। वतवासौ बिल हक के वतवासौ बिस सब्र, और सब्र की तलकीन करते रहे। किस बात की? अच्छी बातों की, हक बात की वसीयत करते रहे, और किस बात की? सब्र की तलकीन करते रहे। सब्र क्या है? किसी चीज़ पे अगर कोई तकलीफ पहुँचे, कोई मुसीबत पहुँचे तो सब्र करो। मोमिनों की क्या पहचान दूसरी बता दी? या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात। अल्लाह ताला से मदद मांगनी है तो किससे? नमाज पढ़कर और सब्र के साथ। जब भी कोई तकलीफ, कोई परेशानी आए, किसी मसले का हल ना निकले तो क्या करो? अल्लाह ताला से मदद मांगो, और किसके साथ क्या करो? सब्र करो। सब्र के साथ कोई भी मुश्किल आ जाए, कोई भी गुस्से वाली बात आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, सब्र कर लो। तो हम क्या करते हैं जी? हम इस चीज़ को अदब के खिलाफ समझते हैं। हम कहते हैं जो बात है फ़ौरन मुंह पे निकाल दो, फ़ौरन मुंह पे मार दो। उसकी बजाय चुप कर जाएं, गुस्सा एक बार ठंडा कर लें, उसके बाद आराम से तहम्मुल से बात करें। जो बात करने वाला उसको देख के उसका मकाम देख कर आए,
بڑا ہے تو اس سے بعد چپ کر جائیں، چپ کر کے بعد میں آرام سے پیار سے سمجھا دیں۔ تو یہ باتیں ہیں، اصل حقیقتیں یہ ہیں دنیا کی، اصل چیزیں یہ ہیں کرنے والی۔ تو مولانا رومی جو ہے اس سارے واقعے سے یہ نتیجہ خاص کرتے ہیں کہ اصل باتیں جو ہیں، اصل کام کرنے والی چیزیں یہ چیزیں ہیں۔ ہم نے تو اپنا جان اور مال اللہ تعالیٰ کو بیچ دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے اس کے بدلے میں کس چیز کا کیا ہوا ہے وعدہ؟ جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو ہم نے ان وعدوں کو چھوڑ کر ہم اپنے اصل مالک الملک جو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، جو رب العالمین ہیں، ان کے احکامات کو چھوڑ کر ہم اپنے آپ کو دنیا کی باتوں میں، دنیا کی چیزوں میں لگا لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اصل حقیقت، ہم اپنی حقیقت، ہم کس کے بندے ہیں، سوچنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔